بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم بھی خیر خیریت سے ہیں۔ جو میرے پیارے بہن بھائی ہمیں دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اب سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور محفوظ رکھے۔ جو میرے بہن بھائی بیمار، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ جو اس مشکل میں، اللہ پاک ان کی مشکل دور کرے۔ اس نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں جی ہم اپنے آج کے ولاگ کا آغاز۔ تو آج ہم نے سوچا کہ آج کا ولاگ ہم لوگ جو ہے نا ادھر بیر سے شروع کریں۔ نہر کے کنارے پر اس وقت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور نہر جو ہے نا وہ فل بہ رہی ہے، کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں نا، اس وجہ سے نہر میں پانی جو ہے کافی زیادہ ہے اور نہر فل جو ہے وہ بہ رہی ہے۔ تو ہم لوگ جا رہے ہیں جی امی کے گھر۔ جیسے ہم نے آپ کو کل والے ولاگ میں بتایا تھا کہ بھائی نے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی ہے، تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں امی کے گھر اور وہاں جا کر وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ بھی کریں گے شیئر۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت ٹھنڈی کیکر کی چھاؤں تھی۔ ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر ہم یہاں پہ جو ہے وہ کیکر کی چھاؤں کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ ادھر دیکھیں آمنہ نہر کے پاس جا رہی ہے، ادھر بیٹا نہ جاؤ، نہر میں گر جاؤ گی۔ ہمارے بچے جو ہے نا گاؤں کے بہت انجھاگ جسے بولتے ہیں بہت انجھک ہوتے ہیں۔ یہ بھاگ کے جو ہے نا وہ نہر کی طرف جا رہی تھی۔ شکر ہے میں نے دیکھ لیا، اگر نہر میں گر جاتی تو ہم میں سے کوئی بھی تارو نہیں تھا کہ جو اس کو نہر میں اتر کے جو ہے نا وہ پکڑ لیتا۔ نہیں میں تو پکڑ لیتا۔ آپ تارو ہیں؟ کوئی تارو ہوں کچھ تھوڑا بہت۔ یہ نہر جو ہے نا یہ بہت خطرناک نہر ہے۔ یہ سالوں سال 3-4 بندے جو ہے نا یہ نہر اپنے اندر جو ہے نا وہ لیتی ہے، تو 3-4 گھر یہ اجاڑتی ہے نہر۔ یہ نہر ڈوگی بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں جو ہے نا جو تارو نہیں نہ ہوتا بندہ عمر صاحب، وہ اس میں سے بیگم صاحب یہ اتنی ساری نہر ہے؟ اتنی ساری نہیں ہے، اتنی ساری ہے۔ دریا جہلم آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہ بہت بڑا دریا جہلم ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی میں ترتا رہا ہوں۔ چلو اللہ پاک خیر کرے۔ پہلے تو بھائی یہ ہے کہ اللہ پاک ایسی نوبت لے ہی نہ آئے جس میں ہم لوگ کسی آزمائش میں جو ہے وہ پڑ جائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں نا کوے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی دعائیں عمر صاحب کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوے بہت زیادہ ہیں۔ ہاں جی، تو ابھی آمنہ تھک ہار کے بیٹھ چکی ہے، تو ابھی آمنہ چلے نا نانوں کے گھر۔ اس نے ہاتھ منہ بھی نہیں دھویا، یہ جیسی گندی سندی تھی نا۔ چلیں چل اٹھ، چلیں۔ جیسے گندی تھی نا ویسے یہ ہمارے ساتھ چل پڑی ہے۔ دیکھو اس کے حالات۔ ہم نے بھی سوچا کوئی بات نہیں ہے، نانی کے گھر ہی جانا ہے، کسی نے نہیں بولنا کہ یہ گندی اتنی کیوں ہے۔ تو اب چلیں؟ ہاں جی چلیں جی چلیں۔ اسماعیل کے بھی آگے اسکول کھل جانے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اسماعیل کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، ان سے پہلے ہی نا ہم ادھر کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کوئی ہمیں جگہ ملتی ہے سامان رکھنے والی یا نہیں، یہ تو آگے چل کے بھی میں نا اس بات کا پتہ چلے گا نا عمر۔ ہاں جی بالکل، چلیں جا کے دیکھیں گے نا صورتحال کی، کوئی کسی کمرے میں جگہ ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ سامان شفٹ کریں گے۔ ہاں جی صحیح ہے۔ اپنا تو وہ کمرہ تو پھر بندے ایک سے اٹھا کر دوسرے میں رکھ لیتا ہے، اپنا ہے نہیں نا، کسی کا ہے۔ ان سے اجازت لینی ہے، اگر انہوں نے اجازت دی تو آج کے دور میں جو ہے نا احساس بھی کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ ایسی بات ہاں جی یہ تو آگے اب چلتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ وہ میرے بھائی کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں، کہ اس بیچارے کا کمرہ گرے تو اس کا سامان نیچے نہ دب جائے، ہمیں کمرہ خالی کر کے دیتے ہیں یا کہ نہیں۔ ایسی بات، چلیں چلو جی چلیں جی۔ آمنہ کہاں بیٹھنا ہے؟ اب آمنہ نے کہہ رہی پیچھے ہے کہ بیٹھ، میں نے پیچھے بیٹھنا ہے، پہلے آگے بیٹھ کے اچھا میں گودی میں اٹھا لوں گی۔ مان نہیں چھوڑے رہی رہو۔ چلو جی آمنہ بھی میرے پاس بیٹھ چکی ہے۔ اب ہم لوگ جی نکل پڑے ہیں۔ امی کی گھر کی طرف۔ نہر سے ہم لوگ مٹی لینا جاتے تھے، جس سے ہم لوگ فرش، اب تو فرش ہے نا، پہلے تلن دیتے تھے اس رستے سے گزر کے۔ الحمدللہ جی ہمارا گاؤں جو ہے وہ آ چکا ہے امی کا۔
डॉगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा खाना तैयार हो चुका है दोपहर का। तो यहाँ पर बन चुकी है जी चिकन बिरयानी। तो आज का खाना जी हमारी मामी ने बनाया है। आज का खाना दोपहर का हमारे मामू की तरफ है। इन दोनों ने आके बोला है कि आज हमने मामी के हाथ के बने हुए चावल खाने हैं। तो माशाल्लाह चावल जो है वो बन के आ चुके हैं। अब बताएं बने कैसे हैं? मजेदार। मजेदार बने हैं जी। चावल जो है वो पास हो गए हैं। इधर आमना अलहदा बैठ के जो है वो खा रही है। हाँ जी। हाँ जी। ये मुर्गी ने बच्चे निकाले हैं, अपने बच्चों को खाना वगैरह जो है ना वो साथ साथ खिला रही है माशाल्लाह से। इसको 21 अंडे के ऊपर बिठाया था तो इसने 21 में से ये 3 बच्चे जो है ना ये निकाले हैं। बाकी के सारे अंडे जो हैं वो खराब हो गए हैं। बस ये 3 बच्चे जो है ना निकले हैं। अम्मी लोगों के घर ये है जी मुर्गी मेरी बहन की। उसने इधर अम्मी लोगों के घर जो है वो छोड़ी हुई है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माँ तो माँ होती है, जहाँ से भी कोई चीज मिलती है वो उठा के अपने बच्चों को देती है माशाल्लाह से। ये देखे तो यहाँ पर जी एक मुर्गा है और ये मुर्गी है। इस मुर्गी के 8-9 बच्चे थे तो सारे जो है ना वो बेचारी के मर गए हैं। कुछ बिल्ली ने पकड़ ली है और कुछ मर गए हैं इसके। हमने न सोचा था कि सामान भाई के कमरे से उठा के किसी और जगह पे रखेंगे, पर फिलहाल कोई कमरा जो है ना वो खाली नहीं था। मामू लोगों के सारे कमरों में सामान पड़ा हुआ था तो और भी कोई जगह नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि ये सामान जो है ना ये इधर ही पड़ा रहने देते हैं। बुलाया था मिस्त्री भाई को। मिस्त्री भाई ने बोला कि आप ऐसा करें कि इसका छत जो है ये ना गिराएं, क्योंकि छत अभी बिल्कुल जो है ना इसका ठीक खड़ा हुआ है। तो ये इसकी दीवारों के ऊपर जो है वो आ चुकी हैं दरारें। इनके अंदर सीमेंट वगैरह जो है उसकी भराई कर देंगे। यहाँ पर जोड़ लगा हुआ था तो इसलिए ना ये यहाँ से थोड़ी सी जगह जो है ये अलहदा हो गई है। सीमेंट की भराई करके तो फिर इसको जो है ना कोई डर नहीं होगा। तो ऊपर से 2-2 बार उतार के तो उसमें हम लोग सरिये का जो है ना डैम सा बांध देंगे। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पे गार्डर के नीचे से ये सारी जो है ना यहाँ पे दीवार जो है खराब हो चुकी है। ये भी दीवार तो डैमेज हो चुकी है। उसने बोला कि एक दफा आप लोग ऐसा करें कि इसके ऊपर ना यहाँ पे सीमेंट की भराई करके तो ऊपर सरिया जो है ना वो डाल दें, तो फिर दीवारें जो है वो नहीं गिरेंगी। तो फिलहाल हम लोग भाई का सामान जो है वो नहीं निकाल रहे, वो इधर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि और कहीं जगह पे जो है वो मिली नहीं है। तो इसलिए ना सामान यहीं पे पड़ा हुआ। अम्मी ने बोला कि मिस्त्री को बुला के सामान एक दीवार से उठा के इधर दूसरी दीवार के साथ लगा देंगे। छत जो है वो नहीं उतारेंगे, नीचे से सपोर्ट वगैरह दे के ना दीवारें जो है वो इसकी जो है मुरम्मत कर लेंगे। क्योंकि अगर सारा कमरा गिराएं तो फिर काफी ज्यादा जो है ना वो नुकसान हो जाना है और तो खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाना है। कुछ ईंटें खराब हो जाएंगी, टाइलें जो है वो खराब हो जाएंगी, दिए वगैरह जो है वो सब कुछ टेढ़ी मेढ़ी जो है वो हो जाएंगी। इसलिए ना हमने यही सोचा है कि नीचे सपोर्ट दे के तो दीवार के जो है ना वो लंटर जो है वो डाल देते हैं। अब हमने सामान को भाई के उठाया नहीं है। जब मिस्त्री वगैरह लगाएंगे तो सामान उठा के या तो फिर बैर सेन में रख देंगे या फिर कमरे में शर्ट के साथ जो है वो लगा देंगे, क्योंकि वो तो 1-2 दिन में काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर सामान उठा के कमरे में रख देंगे। वैसे तो कमरा न्यू डाला था। जो हमारे पड़ोसी हैं ना उनकी तरफ से हमारी दीवार में पानी गया, तो पानी जाने की वजह से सारी दीवारें हमारी जो है वो डैमेज हो गई हैं। तो यहाँ पर जी हमेशा की तरह यहाँ पर कपड़े वगैरह धो के डाले हुए हैं मामी लोगों ने और अम्मी लोगों ने। इनके दिल्ली कपड़े जो है ना वो धुलते हैं। इनसे मैं यही कहती हूँ जब भी मैं आती हूँ तो आप लोग जो है ना वो लाजमन आप लोगों ने कपड़े धोए हुए होते हैं। तो आज भी कपड़े इनके माशाल्लाह से जो है ना वो काफी ज्यादा धोए पड़े हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना कपड़े फिर जो है वो बन जाते हैं काफी ज्यादा, तो फिर धोने पड़ते हैं। वैसे भी गर्मी है, गर्मी में हर रोज कपड़े जो है वो उतरते हैं, क्योंकि गर्मी में तो पसीने वाला कपड़ा पहनने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। इसलिए इनके कपड़े वगैरह जो है वो धुले पड़े हैं। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग जो है ना वो घर जाने की
تیاری کرتے ہیں، آپ چلتے ہیں جی جو ہے گھر اور امی لوگوں کو ملتے ہیں۔